ତାହା ମୋହର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି, ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव आपण समस्त को ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। पुणी यही धर्मात्मा पर्वर विशेष रविवार उपासना आपण मान को स्वागत जनाए। आज पेंटिकॉस्ट आज पवित्र आत्मा पर्व अटे, किंतु आमको पर्व परि लागू नहीं। आमे पर्व पर एटा को पालन मध्य करूना। आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्मदिन को प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आगमन दिन को आमने बहुत धूमधाम रे पालन करूँ। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आगमन करिवार दिन को आमे बड़ दिन बोली कहू, आ पवित्र आत्मा आगमन दिन को आमे पेंटिकॉस्ट दिन बोली कही था। प्रिय भाई बहन माने ये दिन मानक ख्रिस्टियन संप्रदाय रे दुई प्रकार लोक को देखि पारिबे। गोटे होची ख्रिस्ट विहीन पेंटिकॉस्ट, और होची पेंटिकॉस्ट विहीन ख्रिस्टियन। दुईटा विषय, ख्रिस्ट विहीन पेंटिकॉस्ट। से माने पेंटिकॉस्ट बोली कहंती एटी ख्रिस्ट न थांती, और जोटी लोक माने ख्रिस्ट अछंती बोली कहउचंती एटी पवित्र आत्मा नाहांती। एटा होची आजिरो विडंबना। पवित्र आत्मा होचंती ईश्वरंकर आत्मा। पवित्र आत्मा ईश्वरंकर आत्मा होचंती। आ जने व्यक्ति से मल्ला बोली केमती जानिबे जतरे ता भितरे आत्मा नथिबे। आमे आज शास्त्रांश ध्यान करबा जिबा पूर्वरु आमे टिके देखिबा उपदेशक पुस्तक काढंतु। उपदेशक तार 12 पर्व 7 पद लिखा जाउछि, पुणी धूली पूर्व परी मृत्तिकार लीन हब, आत्मादाता परमेश्वर को निकट को आत्मा फेरी जीव। माने जने लोक मल्ला बोली केमती जानिबे जेते बेले तार भितरे आत्मा नथि। शरीर रु आत्मा बाहरी गला परे जना पड़िबो ए लोक मल्ला, खाली शरीर पड़ी। ठीक सही परी जदि आपणक भितरे पवित्र आत्मा नाहांती ता माने आपण मध्य मृत ख्रिस्टियान अटंती। आत्मा नाहांती। आज आमने ध्यान कर देखिबा पवित्र आत्मा से परमेश्वर श्वास वायु अटंती। आपण देखिबे आदि पुस्तक तार 2 पर्व मस्त खोलंतु। आदि पुस्तक 2 पर्व तार 7 पद। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर भूमिर धूली द्वारा मनुष्य को निर्माण करी ताहार नासिका रंध्र रे फुंक देई प्राणवायु प्रवेश कराइले, तहिरे मनुष्य जीवित हेला। जेतेबेले मनुष्यर देहरे मृत्तिकारु मनुष्य को तैयारी कले, और से मनुष्यर नासिका रंध्र रे से आपनार श्वास वायु देले, तापरे जाय मनुष्य, और से श्वास वायु बाहरी गला परे मनुष्य मृत बोली घोषित हुए। आपण देखिबे जोहन 20 पर्व, जोहन लिखित सुसमाचार 20 अध्याय जदि आपण देखिबे सेठी मध्य लिखा जाउछि। जोहन 20 पर्व तार 22 पद।
से यह कही से प्रश्वास छाड़ी से कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आमे देखुचु आदि पुस्तक रे प्रभु अपनार निश्वास छाड़िले, एटी देखुचु यीशु छाड़िले। आजिकाली देखिए अनेक सभा समिति रे प्रचारक माने फुंकी बुलुचन, ए माने आरे गोटे अजब लोक। बाइबल रे आमे जोटी भी देखुचु सेठी श्वास भाई के देइचंती, प्रभु देइचंती, तो ए लोक माने कोनटा फुंकी बुलुचंती। ए माने फुंकले कोन हबो? ए माने फुंकले खाली दुर्गंध बाहर पाटी भितर। आलसेस जदि हेइथिबो फुंकबे बोले खाली गंदा का बाहर। तो आज समय रे आमे जो संप्रदाय को देखुचु सेठी लोक माने जानती नहीं जे आमे फुंकले किछि हबो नहीं, एटा कहारो? एटा परमेश्वर आत्मा। मोर प्रिय भाई भौणी माने, मानव समाज को ईश्वर तीनोटी श्रेष्ठ दान अटे। प्रथम दान होछि तांकर पवित्र पुत्र, तांकर पवित्र पुत्र यीशु को आम पई देले, जे जगत रे आसिले आम पई से परित्राण कार्य समाप्त कले। तापरे से पवित्र आत्मा को प्रेरण कले। पवित्र आत्मा को से कहीं से पवित्र यीशु कथा को मानबू जमती रास्ता रे चलबू सेटा शिखेबा पे से आसिले हमको साहाय्य करबा पे। आ तृतीय दान होची पवित्र बाइबल। मानव समाज पाई प्रभुंकर तीनोटी श्रेष्ठ दान होची तांकर पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा और पवित्र बाइबल। या ठारो श्रेष्ठ दान आपण किछि पाई परिबे नै। म कहउतली आपण मानको मोर प्रिय भाई बहन माने, जगत को यीशुकर आगमन को आमे बहुत धूमधाम रे पालन करू, किंतु एई दिवस को मन रखि थांतु पवित्र आत्मा पेंटिकस्ट लोक मानकर पैतृक संपत्ति नुहे। जब मैं पवित्र आत्मा कथा हो संगे संगे कहू नाई एटा तो पेंटिकस्ट लोक मान नहीं, पवित्र आत्मा कौन सी गोटे गोष्ठी नुहति। मन रखि था लोक मान भ्रांत शिक्षा को किसी लोग कौन कहती ना, आद्य प्रभु जीशु ख्रीस्ट पिता थिले, तापर पुत्र होकर आसले, तापर एबे पवित्र आत्मा होकर आसी सेमती आसी ना। आम त्रिएक ईश्वर को मानुछु, आम पिता को भी मानो, पुत्र प्रभु जीशु ख्रीस्ट को मानो और पवित्र आत्मा परमेश्वर को मध्य मानो। से माने कौन कहती नाई आगरे पिता थिले, तापर पुत्र हेले, तापर एबे पवित्र आत्मा से जणे लोक आका बोलबे। बाइबल सेमती कहूना। सृष्टि रे आम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देखुछु, यीशुकर जन्म समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देखुछु, बाप्तिस्म नेबा समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बाप्तिस्म नउछु, आशीर्वाद नेबा समय मध्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे आशीर्वाद नउछु। एबे स्वर्ग रे के अछंती? पिता परमेश्वर अछंती, तांकर दक्षिण रे पुत्र प्रभु यीशु उपवेशन करिसंती और जगत रे पवित्र आत्मा अछंती। एटा मन रखिबा द प्रिय भाई भौणी माने, अनेक भ्रांत मत गुड़ाक आसे, एटा आपण मन रखि थान। पिता पुत्र नुहंती, पुत्र पवित्र आत्मा नुहंती, अबा पवित्र आत्मा पिता नुहंती। पिता अछंती, पवित्र आत्मा अछंती, पुत्र प्रभु यीशु मध्य अछंती, किंतु त्रिएक ईश्वर अटंती। यीशु कौन कहउछंती? मु और पिता एक। एटा कहला लोक कौन बोली भाबुछंती नहीं से एका पिता और से एका पुत्र, सेमती केमती हबो? यीशु केमती प्रार्थना करबा पे कहले, हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता, मो नाम रे पिता को तुमे जहा किछि मागिबो। माने पिता जणे अछंती, पुत्र प्रभु यीशु अछंती और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको प्रार्थना रे सहाय्य करूछंती। तेणु पिता पुत्र नुहंती, पुत्र पवित्र आत्मा नुहंती, पवित्र आत्मा पिता नुहंती। एटा आपण मन रखिबा दर। मोर प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु अनुग्रह करंतु। मु और पिता एक माने कौन? मोर चरित्र जेमती मोर पिता चरित्र सेमती, मोर स्वभाव जमती पिता स्वभाव सेमती, मोर उद्देश्य जमती पिता उद्देश्य सेमती। मु तुम मान को जमती भल पाए, पिता भी तुमको सेमती भल पा। बेले बेले माँ मन कहे कि नहीं, ए यार बाबा नहीं कि 2 लोग समान, ए बापा पुओ 2 लोग समान, बोले से आका बापा से आका पुओ की नहीं,
ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ମଧୁର, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୋଟେ ପରା, ସେ କଣ ବୋଲି କହିବେ, ଏ ଆର୍ ବାବା ସମାନ। ଯୀଶୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିତା ଏକ କହିବାର ମାନେ କଣ, ମୋର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ମୋର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇଟା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଧାରଣା ବହୁତ କମ, ବହୁତ କମ। ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଭଲ କରି ଜାଣିନୁ। ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ନ ଜାଣିବାରୁ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ଜିହୋବା ବିଟନେସ୍ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଜିହୋବା ପ୍ରଭୁ ଆକା ସବୁ କିଛି, ଆହୁରି କିଏ ମିଶା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାହାରିଲେ ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍। ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଆକା ସବୁ, ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦଳ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍, ଆରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ପିତା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଜିଜସ୍। ତାପରେ ଆରି ଗୋଟେ ଦଳ ବାହାରିଲେ, ଖାଲି ଆତ୍ମା, ଖାଲି ଆତ୍ମା, କୋଉ ଆତ୍ମା କି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ପର ଭାଷାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେବା ଲୋକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲୋକ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କୋଉ ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି? ତ ଏ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ବୋଲି ଏମାନେ କୋଉ ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ, ଲମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ, 14 ପର୍ବ, ଯୋହନ 14 ପର୍ବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 15, 16, 17 ପଦ ପଢୁଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବ ସେ ଆକା ମୋର କଥା ମାନବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୋର କଥା ମାନ। ଏବେ ଛୁଆ ମାନେ କହିବେ ମା କୁ ଯାଇ, ମାମି ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଗୋ ବୋଲେ, ହଇ ତେବେ ମୋର କଥା ମାନୁନୁ। ଜଣକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମାନେ ତାର କଥାକୁ ମାନିବୁ। ଯୀଶୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତୁମେ କଣ କରିବ, ମୋର କଥାକୁ ମାନିବ। ତାପରେ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି? ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମାନେ ପିତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ମାନେ ଏଇଠି ଆକା ଦେଖୁଛୁ 3:21 ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ, ମାନେ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ କହିବି, ଆହୁରି ତୁମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପଠେଇଦେବେ। ତା ମାନେ କଣ, ପିତା ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ କଣ ଭାବୁ, ଆମର ଧାରଣା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଧାରଣା କଣ ଥିବ, ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିବେ, ସେ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପିତା ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେଖିବା ଯୋହନ 16 ପର୍ବ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା, ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ଜଣାଇବେ। ସେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ମାନେ କଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ହି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହି will come, when he will come। ହି ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ସେ ଆସି କଣ କରିବେ? ପାପ, ଧାର୍ମିକତା, ବିଚାର ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଘର ବାଡି କିଣିବ, ଜମି କିଣିବ, ଏଟା ଆଗା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କୁହନ୍ତି? ସେ ପାପ ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣାଉଛନ୍ତି ମତେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, 2 ମହଲା ଘର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କି ମୁଣ୍ଡ ବତା ତ ଘର ବାନ୍ଧିଲେ କି ନ ବାନ୍ଧିଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବା ଘର ଏକା କତରା କଥା ହେଇଯାଇଛି।
जोटी पवित्र आत्मा गीत गाउलु हे पवित्र आत्मा आसतु मो हृदय रे बास करंतु रुहंतु बोली से घर का भंगा टूटा ही जाइछि से पुणी घर बनाइब मु देखि पारुछि तुम घर सामने आत्मा मते स्पष्ट भाव में गोटे व्हाइट कलर कार देखाई दउछंती आ तार गाड़ी रो नंबर मिसा कहि देले नहीं गाड़ी नंबर कहबो पवित्र आत्मा आरटीओ ऑफिस जॉइन करछंती कि गाड़ी नंबर कहि के बोलबे नहीं प्रिय माने आमे बाइबल जानिनु भाई जे जोटा करे हां हां बोलुछु आमे एठी कोन लिखा जाउछि से आसी पाप विषय रे जणाइबे धार्मिकता विचार विषय जणाइबे 13 पद देखिबे किंतु से अर्थात सत्यमय आत्मा से व्यक्ति की अटंती से सत्यमय आत्मा माने जणे लोक जदि मिछा का कहूछि ताटी कोडी पवित्र आत्मा दिबे भाई माने के जण का संग जाउतिबे से पास्टर के पचारो कहितबो से गाड़ी रे बसी हम मिछ कथा कहउथिबो से ये घबराई जाउतिबे से नारायणपटना जाउथिबो कोडी जाउछो एटी रायगड़ा बाडे जाउछि से कहबो केंती मिछ कथा कहउछंती ताटी पवित्र आत्मा नहांती कारण मिछ कहवा लोकटी पवित्र आत्मा जानि देबा कथा से सेवक हुंतु कि के हुंतु से सत्यमय आत्मा से मिथ्या आत्मा नुहंती तापर लेखा जाउछि आपण 14 पद देखिबे से मते गौरवान्वित करिवे पवित्र आत्मा पाइथिबा लोक काको गौरवान्वित करिवे यीशु को गौरवान्वित करिवे निजे गौरव नेबे नहीं सुस्थ करिवार काको प्रार्थना कर देला पर कोन हेबारो ए सब क्रेडिट के का पाई क्रेडिट गोस टू जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा जा जीवन रे थिबे से लोक कहा को गौरवान्वित करिवो से यीशु को पवित्र आत्मा आसी से यीशु को गौरवान्वित करिवे तमाने जने व्यक्ति जे पवित्र आत्मा को पाई छंती तांको जीवन रे यीशु गौरव पाइबे से गौरव पाइबो नहीं गौरव से पाइबो नहीं गौरव प्रभु करो आजिकल आमे काको सुस्थ कले सांगरे धरी बुलुछु मीटिंग मंटी से साक्ष्य दउछि ए आज्ञा प्रार्थना कलारु हेला ए आज्ञा प्रार्थना कलार चाकरी हेला ए आज्ञा प्रार्थना कलार पिला हेला ए आज्ञा भोनी को परा को छडी को परा तुमे को क्षेत्र मुला प्रिय भाई भोनी माने आमे प्रार्थना कले किछि हेबो नै जते से किछि करि ना सेते कार प्रार्थना स्पेशल कि स्पेशल नहीं बोला स्पेशल चा साधारण चा बोला बोला नहीं प्रार्थना प्रार्थना अटे जे भी प्रार्थना कले से सुनंती स्पेशल लोक के नांती तो आजिर समय आमे जो भ्रमित होउछु प्रचारक भक्त होइछु तार पछे गुडी कारण अछि तो से किए अटंती से जने व्यक्ति अटंती आपण देखिबे मस्त खोलंतु प्रथम करंतियो 12 पर्व बाइबल जो जानी संति देखिबे 12 पर्व तर 11 पद किंतु सही एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जन को पृथक पृथक रूपे दान वितरण करी ए समस्त कर्म साधन करंती देखा जाउछि सही एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार के इच्छा करि पारंती जने व्यक्ति इच्छा करि पारंती माने पवित्र आत्मा जने व्यक्ति हिथिबारु से इच्छा करंती ताकर इच्छा अछि इच्छा आ पवित्र आत्मा जने व्यक्ति हिथिबारु आपण एफिसियो 4 पर्व 30 पद देखिबे एफिसियो 4 पर्व 30 पद और ईश्वर को जो आत्मा पवित्र आत्मा को द्वारा तुमने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होई अछो तांको दुख दियो नाही दुख का को लागबो जने व्यक्ति को लागबो जने व्यक्ति इच्छा करि पारंती सहाय्य करि पारंती और से कोन करि पारंती से दुखित मध्य होवंती पवित्र आत्मा दुखित होवंती तो मोर प्रिय भाई भनी माने आज आम वाक्य शुणा समय प्रार्थनार सहित बसवा और परमेश्वर वाक्य को शुणा चेष्टा करवा मुझे कहूली से पवित्र आत्मा कौन करती पवित्र आत्मा को पर्व दिन आम जाना से पवित्र आत्मा आम को पाप धार्मिकता और विचार विषय जनाती पाप विषय जनाती वाक्य शुणा समय कौन हुए पवित्र आत्मा मोर पाप को देखाई दौथिबे
आमे चिंतित होथुबु आमे भाबुथिबु आमे कांदुथिबु से विचार विषय में कहबे धार्मिक हेबा पे से जणैबे से साहाय्य करे आत्मा सामान को साहाय्य करंती आ विशेष कर जब आपण देखिबे जेसाई 30 पर्व जेसाई 30 पर्व तो आपण देखिबे सुंदर भाव लिखा जाउछि जेसाई 30 तार 21 पुनी दक्षिण की बामरे फेरिबा बेले तुमर कर्ण पछुआरू ए कथा सुनिबो पथ एही सेथिरे ही तुमाने गमन करिबो तामाने कोन जे पवित्र आत्मा आपण पथ हुड़ीबा समय रे अबाट जीवा समय रे धीरे आपण को कान रे कहंती बाबू रे पुओ रे झियो रे एई तू जो रास्ता रे जाउछु एटा ठीक रास्ता नहीं समस्त सुनिथिबे बाइक जरी कुड़ा कुआडे गला बोले पवित्र आत्मा कहे नहीं सेबडे जीवार नहीं तार करे जीवार नहीं 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 भीतर उठ शब्द आसथिबो से शब्द को जदि आपण थरे दुई थर तीन थर चार थर बंद सुनिबे नहीं से कहबे नहीं से पाप रे मरिबो से पे लिखा जाउछि पवित्र आत्मा को दुख दियो नहीं से दुख ही जदि चुप हे गले यीशु कोन कहउछंती तुमे जदि पितांक विरुद्ध रे बा मोर विरुद्ध में किसी कहब क्षमा अच्छी तो पवित्र आत्मा विरुद्ध में कहले क्षमा नहीं तार माने कौन जे आपण को बुझाइबे जे आपण को साहाय्य करिवे जे आपण को पाप विषय जणाइबे तांको जदि दुख देले से चुप ही देबे से जदि न करतो मोर भय पाप रे भूल को भूल बोली जणाइबा लोक थिले सिना लोक जानिबो जेतले से नीरव हेई जिबे से आउ किछि कहबे नहीं से आज अनेक ख्रिस्टियान आउ प्रभु को स्वर शुणी पारु प्रभु कही अबाट लिखा जाउछि तुमे पथ हुड़ीबा समय रे अबाट जीवा समय रे से कौन करिवे पछ आडु गुड कहबे धीरे कहबे हम से कथा सुनी नथिबु से कथा को हम अवहेला कर दैथिबु से क्षीण स्वर रे कहबे मोर प्रिय भाई भणी माने मु आपन मान को कहिबा पई चाहे प्रथम विषय से कौन करती पवित्र आत्मा आम को पाप धार्मिकता विचार विषय जनाती से कौन करती पछुआड़ू धीरे आम सहित कथा बोलती से साहाय्यकारी आत्मा आम सहित चिरकाल रहिबा पे आसीचन तामाने कौन आपण ए जगत रु जीवा पर्यंत आपण को साहाय्य करबे से देखंतु त्रिएक ईश्वर को मध्य जणे अटंती से पिता जमती स्वयं संपूर्ण पुत्र जमती स्वयं संपूर्ण पवित्र आत्मा मध्य किए काठू कम नहंती फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पिता मध्य ईश्वर पुत्र मध्य ईश्वर पवित्र आत्मा मध्य ईश्वर रहंती किंतु से आपण को साहाय्य करिबा पई साहाय्यकारी आत्मा भाव रे अछन कोन साहाय्य करिबा पई से ख्रीष्ट को साक्षात करिबा पई देखा जाउछि तुम मानको हमें पढुतिलु चिठी वाक्य रे तुमको बइना स्वरूप दिया जाइए बइना माने कौन बइना माने एडवांस एडवांस दिया जाए आप जीवे को दुकान रे फ्रिज किनबा पे जीवे फ्रिज किनबा के जीवे ए फ्रिज पसंद हे गला आपण कोन करिवे फ्रिज आनबे नै 2000 एडवांस दे दिथिबे जतके लोक ले भी कोन बोली कहबो नहीं नहीं एटा एडवांस हे जाय छी से टाइम हेले नै जीवे से नहीं मुने भी नहीं 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 एडवांस करछन से खटो किनबा को जीवे से कहे नहीं आगे एडवांस दिया जाए तो आपण को मध्य एडवांस रे पवित्र आत्मा दिया जाइछथि कोन करिबा पई ख्रीष्ट आसीले आपण को लोड करके नहीं जीवा पे एडवांस जमी मध्य एडवांस दिया हितो से काको बिकबो नहीं कहबो नहीं आगे दे दियो आगे टिके एक्स्ट्रा पैसा नहीं एडवांस दिया हिछि से परे आसे घर बांध बसे गाड़ी मध्य आपण जीवे कार किनिबा पे जीवे एक व्हाइट कलर नेबा मई कलर बोल नहीं एडवांस हे जाय छी बोल कहबो नहीं के दे दो नहीं नहीं ए गाड़ीटा को से एडवांस देछन जत से आसीबे से कोन को से गाड़ी को नहीं जीवे ठीक सही परी आपण मान को जीवन रे मध्य पवित्र आत्मा को एडवांस रे दिया हे छी कोन करबा पई से मुक्ति दिवस रे जीवा पई मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु सेटा हम एफिसियंस 4 पर्व 30 पद देखुतलु मुक्ति दिवस निमंते पवित्र आत्मा को द्वारा मुद्रांकित होई अछो आ विशेष करी जते प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करू
आम ईश्वर को संतान होता जब आम पवित्र आत्मा को ग्रहण करूँ आम से ग्रहण कर जीशु साक्षी होता साक्षी होता आजिकल लोक कहते आम पेंटिकस्ट बोलिक केणे जाऊना चर्च जाक बाजा बजाय नाची नाची पवित्र आत्मा पाइबा लोक सेमती न था चर्च बाहर को जाती कौन लिखा जाए देखु आजिकल पेंटिकस्ट बोले बाजा बजाबे सब कान फाटते बाजा बजाते अटर प्रकार बाजा एरेंग एरेंग लगुव मुंड बता हो कौन कहे ना आत्मा उतरी मोर प्रिय भाई भणी माने पवित्र आत्मा पाई लोक रूम भितर आबद्ध हो रही ना से कड़े जी अपहंच जगह को जीवे प्रभु जीशु ख्रीस्ट जितेबाला स्वर्गारोहण कले 40तम दिन से प्रतिज्ञा कर गले अपेक्षा थाओ एमाने 10 दिन ऊपर कोठरी प्रार्थना अच्छा पवित्र आत्मा क्यों मान को दिया जाती जने प्रार्थना रे थांती प्रार्थनाकारी मान को टांडे बाटे बुलवा बाया बाड़ी मन को नहीं जागतिक मना लोक को नहीं पवित्र आत्मा क्यों मान को दिया जीवे जो माने प्रार्थनाकारी मान को मागो तो पिता को मागो से तुमको केते अधिक रूपे पवित्र आत्मा न देवे देवे से मागवा लोक को देवे मोर प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आ मन रखि तांतु कहिला बेले कहि रखे जे पवित्र आत्मा आपण पाई छंती बोली खाली परभाषा भाववाणी आत्मा चिन्हवाटा हबो नै तास दान तो केते प्रकार दान के नहीं दान अनेक प्रकार रही ताजी वाक्य सुनिबा समय रे हमने देखिबा मस्त खोलंतु दान विषय कहीदेले आप जानी पारे आपन गोटे को दान अच्छी बोल मस्त खोलतु आपण मैंने प्रथम करंती 12 पर्व प्रथम करंती 12 पर्व तार 28 रु 30 टी देखा प्रथम करंती 12 पर्व 28 रु 30 पुणी ईश्वर मंडली रे प्रथम रे प्रेरित द्वितीय रे भाववादी तृतीय शिक्षक एपरी भाव में विभिन्न व्यक्ति को नियुक्त कर शक्तिर कार्य तत्पर आरोग्य करने शक्ति परोपकारिता परिचालन क्षमता और विभिन्न भाषार दान देते कौन कौन देते आम खाली से भाववाणी पर भाषा को देखुचु कि लिखा जाए परोपकारिता परोपकार मध्य सब करें नहीं केते जन कौन करेंगे निजक अभाव थिले मध्य लोक को साहाय्य करने बाहरी थे आदि के जन एमती खटे थे देह जोर मिशा देवे देवे नहीं देवे कि नहीं मोर जोर काके देवी बोला भाया देखिए के जन दांड गाई होगी थी गोबर थी कि नहीं गोबर थी जड़े नेबा कहले नियो नहीं आम छाड़ा मारबू बोलबो तू तो सकाल नौलु से नेबा को आसुची ये कौन कहूची परोपकार नहीं पैसा थी सब थी कि उपकार करने को आसब ना परोपकार मध्य गोटे आत्मा दान अटे परिचालन क्षमता एडमिनिस्ट्रेटिव कामटा यहाँ गोटे दान अटे आम एटा को दान बोली नौनु मोर प्रिय भाई भणी माने शुणु उत्तम भाव में परिचालना करने आत्मा दान अटे देखिए किसी लोग आप दायित्व देवे एते सुंदर भाव में परिचालना करेंगे यहाँ मंडल परिचालना को दायित्व दे सुंदर भाव परिचालन आम आश्चर्य एत एत पाठ भी पढ़ी ना ये सुंदर परिचालना कला यहाँ आत्मा हेले दान बोले कौन भावुचु खाली परभाषा भाववाणी आत्मा चिन्हवा युड़ाक दान आरोग्य करने शक्ति किंतु परिचालना करवा के जन को देखिए परिचालना करवा दान नथिबो से परिचालना करुथिबो से कौन करिवो सब संस्था को बर्बाद कर छाड़देव से तो परिचालना करवा दान ना जन को परिचालना करवा दान अच्छी से देवा चाहू ना हुए तो आप परभाषा कही न पारती भाववाणी कही न पारती किंतु परिचालना कर क्षमता आपन को देथिबे एमती आउ गोटे देखिए साधारण विषय जहाँ आम मार्क कर न को कहूँ दान अनेक प्रकार एवं आप गोटे गिफ्ट दुकान जी केटा गिफ्ट थी 4टा गिफ्ट रखी बस कि वाच अच्छी
ଆହୁରି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ ଅଛି, ଆହୁରି 4ଟା ବୋଲି କହିବ ନାଇଁ। ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନରେ ଗୁଡେ ଗିଫ୍ଟ ଥିବ। ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନରେ ଗୁଡେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ କେତେ ଗିଫ୍ଟ ନଥିବ। ଆମେ ଆମର ଦାନକୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ, ତାର 12 ପର୍ବ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବରେ ଆପଣ ଦାନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ, ଗୋଟେ ଦାନ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ। ଏଣୁ ସେଇ ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁଏ, ଆସ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଣୀ କହୁ। ଭାବବାଣୀ କହିବାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଅଛି। କହିଦବ ଫିଟିଗଲେ ଓହୋ ହେଲା ନାଇଁ କି, ଓଇ କେବେ କେବେ କୁକୁଡ଼ା ଫିଟି ଯିବ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ। ଭାବବାଣୀ କହିଦବ, ସେ ଜାଣିଲା ପରା କହିଦବ, ଫିଟିଗଲେ ବୋଲେ ଓହୋ ମିଶିଗଲା ଟିକେ ସେଟା କହିବାଟା ନାଇଁ। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କହିବ, ଭାବବାଣୀ କହିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ସେବକର କର୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆସ ମାନେ ସେବକ କର୍ମରେ, ମାନେ ସେବକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ବା ଯେ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ସେ ଉପଦେଶ ଦାନରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଉ। ଯେ ଦାନ କରେ ସେ ଉଦାର ଭାବରେ, ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଦାନ ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ। ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦଉଥିବେ, ଥିବ କି ନଥିବ ଅଲଗା କଥା, ଦେଉ ଏକା ଥିବେ। କୋଉଠି ଦେଲୁ ରେ, ଦେଇ ତ ଦେଲି ଆରେ, ଭାବୁନି ନା ନିଜର ପାଇଁ, ପରେ ଦେଖବା କି ନା। ତାକୁ ଅଟକାଉଥିବେ, ଏଇ ଦେବୁ ନାଇଁ ଦେଖ, ସେ ଦେଇଦି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଦେବୁ ନା ଦେଲିଣି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବେ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ ନଥିବ, ଦେଖୁଥିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ ନାହିଁ, କମିଟି ବାଲା କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ କରିଦେବ, ସେ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ 2ଟା ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ ସେ। ମାନେ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ। ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ଜଣ ବିଶେଷ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଘରକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଟାୱାଲ ଦେବେ, ଦାନ ଦେବେ, ଆରେ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ କିଣି ଖାଉ, ଚକୋଲେଟ କିଣି ଖାଉ ମିଳିଆ ଦେବେ, ଦଉଥିବେ। ଆରେ କେତେ ଜଣ ସେ ପାଷ୍ଟର କେମିତି ସେଟାକୁ ଦେବେ, ଖାଇଲେଣି ତ ଖାଇଲେ ବି ବୋଲିଲା ପରା। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବକ୍ତା କରି ଡାକିଥିଲେ ମତେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଜଣେ ଭଲ ଦାସଙ୍କୁ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଗଲୁ, ସେ 2ଟା ସେସନ, ମୁଁ 2ଟା ସେସନ ନେଲୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସେସନ ନେଲୁ। ଆରେ ବସିଛୁ, ମିଟିଂ ସରିଗଲା, ହେଲେ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସହିତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ କୁହ, ଆମେ ଯିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସେ କମିଟି ବାଲାକୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି। ହଁ 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 ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ନା, ଆସିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ମୁରୁମୁରା ହେଇକରି ମୁନା ଧରିକି ହେଇକରି ବାହାରିଲୁ। 8 ବଡ ମିଶା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବୁକେ ଦେଲେ, ସେ ବୁକେ କିସ କର, ବୁକେ ଲାଦି ହେଇଥିବୁ କିଛି ଆରେ କିଛି ବୁକେ, ସେ ବୁକେ ବି ଛାଡିଦେ ମାରି ହେଲୁ। ତାପରେ ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ଏଥର ଏମିତି ମିଟିଂ ଗୁଡାକର ଗଲେ ଭଲ କରି ଖାଇଦବା। ପଇସା ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ କରି ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ, ଯାହା ମିଳିଲେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଖାଇଦବା। କଣ ପାଇଁ ଭାଇ, ପଇସା ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଡବଲ ମିଲ୍ସ ଖାଇଲେ ପଳେଇ ଆସିବା ବୋଧେ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ, ସେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ମନ ନଥିବ। କମିଟିରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଝିକି ହେବା ଲୋକମାନେ, ନାଇଁ ଏଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ, ମାତ୍ର ନିଜର ପିଲାଟିକୁ ଦରମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୋର ପୁଅ 40,000 ପାଉଛି, ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋ ଝିଅକୁ ମିଶା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ପିଲାଟିକୁ 70,000 80,000 ଲୋକେ ପାଆନ୍ତୁ, ପାଷ୍ଟର ଦରମା ଥିବେ। ଦାନ ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଦାନ ଅଟେ। ଲେଖା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, যে দান করে সুন্দর ভাবে দান করো, যে তত্ত্বাবধান করে, সে যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান করিবাটা মধ্য, মানে আমি যদি কহবা কেয়ারটেকর গুড়াক, কে জনক দায়িত্ব দেবে ক্যাম্পস নাকি এমতি সুন্দর করে দিয়ে তাকে গছ পত্র লগাই করি, আর কে জনক দেব নাকি সে চর্চ মিশা
ମଇଳା କ୍ୟାମ୍ପସ ମଇଳା ଗାଈ ଆସୁଥିବ ଗାଈ ମୁତୁଥିବ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭଲ କରିବେ ନାହିଁ ଆରେ କେତେବେଳେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରାଇବା ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସମୟରେ ଭଲ କରି ଆମେ ଫେରାଇବାର ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାନ ଅଟେ ତାପରେ ଯେ ଦୟା କରେ ସେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତାହା କରୁ ଦୟା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ମୁର୍ମୁରା ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେତେ ଦାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଦାନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୁଟବାଟ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଆଜ୍ଞା ମନ ଚିନି କହି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାବବାଣୀ ଏକୁରେଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମାନେ ଭୟଙ୍କର 5-7ଟା ଦାନକୁ ଧରିକରି ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦୟା କରିବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଅଟେ ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳକୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୌନ 14 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସେ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 24 ପଦ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କେହି କେବେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଜଣ ଲେଖିବା ସମୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେହି କେବେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେହି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବାସ କରିପାରିବା ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେ ଆକୃତି ନୁହନ୍ତି ଆଉ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ କଣ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣୁ ନାହୁଁ କାରଣ ସେ ଦୈହିକ ଭାବରେ ଦେହରେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଦେହରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଫଟୋ ରଖୁ ନାହୁଁ କୌଣସି ଆକୃତି ରଖୁ ନାହୁଁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ଫଟୋ ପାଖେ ଯାଇକରି ଯୀଶୁ ବାପା ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଯୀଶୁ ବାପା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୀଶୁ ବାପା ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମର ବାପା ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା ଆମର କଣ ହେବେ ଜେଜେ ବାପା ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମର ବାପା ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ବାପା ଯୀଶୁ ଯଦି ତମର ବାପା ହେଲେ ଯୀଶୁ ବାପା ତମର ଜେଜେ ବାପା ହେଲେ ଆମେ ସବୁ କାହାର ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ମଲେ এইଥିପାଇଁ ଯେ ବାକି ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ତ ଯୀଶୁ ଆମର ବାପା ନୁହନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ବାପା ବୋଲେ ତାପରେ ଆମେନ କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ ଯୀଶୁ ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପିତା କିଏ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ବାପା କିଏ ଦାଦା କିଏ ମାମୁ କିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମିଶା ବାବା ଏଇ ବାବା ନାଇଁ ଦାଦା
বাবা দাদা রে দাদা মামু এটা মামু আমি জানি নথিলু বড় ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ এটা দাদা এটা মামু সে কাকা সেটা ଆଉ କିଏ ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦରକାର ଯେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରିପାରିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଯଦି ନଥିବେ ମୃତ ଅବସ୍ଥା ଥିବ ତ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ମୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଆର ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ତାପରେ ଉଠିବା ତାପରେ ବସିବା ତାପରେ ଶୁଣିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଭଳିଆ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ଥିବ ଜୀବିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରିବା ମାନେ ଡେଇବା ନାଚିବା ତାଳି ମାରିବା ହିଁ ନୁହେଁ ଆପଣ ନିରବତାରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଳି ମାରି ମାରି କରି ଆରାଧନା କରିବେ ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଳି ମାରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି ତାଳି ମାରିବେ ବାହାରେ ଗଲେ ଖାଲି ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏଠି ପର ଭାଷା କହିବେ ସେଠି ମନ୍ଦ ଭାଷା କହୁଥିବେ କେମିତି ଲୋ ନାନୀ ଏମିତି କହିଲୁ କହିବି ନାଇଁ କି ଆଜି ଛାଡିଦେବି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପର ଭାଷା କହୁଥିଲି ଏଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆଜି କହିବା ଆସନ୍ତା ରବିବାରରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେବେ ଆସିବି ଯେପରି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିପାରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ଆରାଧନାର ମାହୋଲରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଆରାଧନାର ବାସ କରିବା ଆମର ପିଲାମାନେ ବଜାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଜାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଏନଏଣ୍ଟେଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଗାଇବା ଲୋକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଗାଇବ ସିନେମାରେ ଗାଉନାହାନ୍ତି କି କେତେ ବଢିଆ ଗାଉଛ ଗୀତ ମନେବାକୁ ଝୁରୁଛୁ ଆମେ ମରିଗଲେ ବେ ସେମାନେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ମରିଗଲା ବେ ମତେ ତାର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବୋଲେ ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ସେ ସେମିତି ଗାଇବ ସେ କିଶୋର କୁମାରର ଶୁଣନ୍ତୁ ରଫିର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ସିଙ୍ଗର ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟି ସେମିତି ଲୋକମାନେ କଣ ଗାଇଲା ସେ ଗୀତ ମିଶା ହାଜିଗଲା କୁଆଡେ ଅଧା ଗୀତ ହଜିଗଲା ସେମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ନାହିଁ ଏନଏଣ୍ଟେଡ ହେବା ଦରକାର ଆଜିର ସମୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ ଏନଏଣ୍ଟେଡ ପ୍ରଚାରକ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଡରି ଯାଉଛୁ ସେଠି ପୁଅ ସିଆଡେ ଯାଇଛି କିସ୍ କରିବ କି କେଣେ ଗଲା କି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବେ କିଛି ଡର କୋଉଠି ଯାଉ ସେ ମୋର ଝିଅ କୋଉଠି ଯାଉ ମୋର ନାତି କୋଉଠି ଯାଉ ମୋ ନାତି କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଅସୁବିଧା ସେ ଭୁଲ କାମ କରିବ ଏକା ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେ ମାଇକି ଧରିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ ବାକି ବେଳେ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯେପରି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା କରିପାରିବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଲୁଥରାନ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇଲା କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବୁ ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେଇ ଗୀତ ଗାଇଲା ବୋଲି ଆମର ଗୀତ 200-300 ବର୍ଷ ହେଲା 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି ବାକି ନାଟ ଗୀତ ବର୍ଷକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସତ ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧନା କରାଯାଏ ସେଇଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଆରାଧନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ
बेले बेले आराधना कला पर बाहर आसे कथा होतु केति लागला नानी आज गीत बढ़िया गाइलो रे बोले आकु ए प्रभु को पाई गाइने आर कार पाई गाई छी ए बाजा बजा लोक मध्य से प्रभु को पाई नहीं सेटा माने हमर गीत गाइबा हमर प्रशंसा करिबा कहा पाई प्रभु को पाई कारण पवित्र आत्मा कहा को गौरवान्वित करिवे ताको गौरवान्वित निजे गौरव नेबे नहीं तो प्रथम विषय कौन पवित्र आत्मा कौन साहाय्य करती आम मान को आराधना करने साहाय्य कर द्वितीय विषय जो देखिए प्रकाशित वाक्य 4 पर्व हमको पवित्र आत्मा को साहाय्य कहीं दरकार से आपण मान कहूँ प्रकाशित वाक्य 4 पर्व तार प्रथम 2 पद यापर मो दृष्टिपात कली आ देख प्रकाशित वाक्य 4 पर्व 1 और 2 पद यापर मो दृष्टिपात कली आ देख स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त पूरी तुरी शब्द सदृश मो सहित कथा कहता स्वर पूर्व शुणी कहला एठा को उठी आस जहाँ सब या अवश्य घटब से सब आमे तुमको देखाइबू से क्षणी मु आत्मारे आविष्ट हेली कौन हेली बोल कहते आत्मारे आविष्ट हेली आत्मारे कहीं आविष्ट हेले आत्मारे एइथिबे आविष्ट हेले जेपरि से आगामी घटना को बुझी पारिबे भाई बहनी मैं शुणु पवित्र आत्मा को साहाय्य कहीं दरकार पवित्र आत्मा कहीं दरकार जेपरि आमे विषय गुड़ी को भलरे बुझी पारिबा आगामी विषय को बुझी पारिबा पवित्र आत्मा प्राप्त लोक से आराधना भल करि पारंती आमर लुथरान चर्च मन तो हालेलुया बोले पेट बता ही जाउछि बेसी हालेलुया हालेलुया केते कहउछि जे हालेलुया कहबार नै मात्र आमे कहउछु कि नै आमे डिसेंट बेरे कहउछु हालेलुया हालेलुया कहउछु कि नै से मन हालेलुया हालेलुया बोली बाटी कि थाउ कि न थाउ हालेलुया मते जन लोक लागया मजी मजी हालेलुया कहउछु बाग्या लोक मन सोई देबे सोईबा लोक उठे बे हालेलुया कहबे कि हालेलुया कौन पाए कह जाए प्रभु को गौरव पाए जो जगह प्रभु को गौरव हम से हालेलुया ऑटोमेटिक बाहर कहूँ कि ना उठिले प्रभु सब दुख क्लेशर एपा मो आनंदित मोर सांत्वना ख्रीष्ट तापर हालेलुया केतर गाउछु हालेलुया 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 हाले हालेलुया गाउछु हालेलुया असुविधा नहीं किते पेंटिकोस्टल लोग हालेलुया बोले निशा लगी जाउछि काई के मने खाली हालेलुया का कहबे मात्र जीवन किछि किछि नथिबो बिरबिरा लगी जतो सेते हालेलुया कहबार अछि तो हम कोन देखुछु प्रभु को आराधना करबा पाई हमको पवित्र आत्मा दरकार आ आगामी विषय को भल रे बुझबा पाई देखिए पवित्र आत्मा पाई थिबा लोकर बुझा सुझा टिके बोलतिबो जीव कि नहीं से बुझबे से कि पार्टी करला परंतु तने बोल नले बाकी लोग कुकुर पूरा भुका भुकी होतिबे कतने मार गोल हुराटे घर को पूरा भयंकर कर देथिबे पवित्र आत्मा पाई थिबा लोक देखंतु आपण सकाल जदी बाइबल टिके पढि देथिबे प्रार्थना कर देथिबे केते शांति लागबो से चा मेसा बनाइले भल लागबो मु जड़े चा बनाई देले जानी देबी प्रार्थना करिस कि नहीं बोली चा गड़बड़ थी तार चिकेन तरकारी भी गड़बड़ थी तार बिरियानी मिसा प्रार्थना करे नहीं जदि प्रार्थना करे कि काम को ऑफिस को जिबे केते शांति रे थिबे काम हेउ कि न हो मो सामान बिक्री न होले किसला आसंता काली बिक्री हेबो 15 दिन परे मते बिक्री हेबो के सामान जिरी जाउची न सरी जाउची किछि वरी डबार नै से प्रार्थना करे आराम रे थिबो प्रभु तो चलेबे तो से व्यस्त होबो नै से मोर प्रिय भाई भौणी माने पवित्र आत्मा कहीं दरकार जे आगामी विषय को हमें पवित्र आत्मा को द्वारा बुझी थाउ से आत्मा आविष्ट हेले आगामी विषय को बुझवा पाई आज हमर मंडली ख्रिस्टियन संप्रदाय आगामी समय कौन घटवा पाई जाउची बुझी पारु नाहंती काहे कि पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो नाहंती तांको आउरी गोटे आत्मा अछि
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଥିବ। ସେ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଏମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା କଣ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 2:12। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 2:12। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 2:12। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କଣ? ଜଗତର ଆତ୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଜଗତର ଆତ୍ମା ଯାହାଠି ଥିବ କଣ ଥିବ? ଖାଲି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ଜଗତ ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ହଉଥିବ। ଜଗତ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ସୁଖ, ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟା, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଥିବ। ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଥିବ, ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଥିବ। ଜଣା ପଡିବ ଆଟି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି। କାହିଁକି? ଏ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜନ 5 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? 5 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 19 ପଦରେ ଯେ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବି ପାପାତ୍ମା ଧରିବ। ଆମ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଥିବେ, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ହଇରାଣ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କହିଲା ବେଳକୁ ଜଗତର ଆତ୍ମା ତ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦେଖିପାରିବେ। ରୋମିଓ ତାର 11:8। ରୋମିଓ 11:8। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡତାର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। କି ଆତ୍ମା? ଜଡତାର ଆତ୍ମା। ଜଡତାର ଆତ୍ମା ବୋଲେ କଣ? ଏଟା ତାକୁ ଯେତିକି ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ନାଇଁ। ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା ସେଟା। କଣ? ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥିବ, ଜଡତା। ରେ ବାବୁ ଏଟା କର ନାହିଁ ରେ ବାବୁ, ଏଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଟା ଠିକ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଜଡ ଆତ୍ମା। ତ ଦେଖିବେ କେତେ କହିଲେ ଖୁଟ ପରା ଠିଆ ହେଇଥିବେ, କହିଲେ ଯେତିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ହଉ ମାତ୍ର ସେ ଯୋଉଟା କରବା ସେଟା କରବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସବୁ କହିବା କଥା ଶୁଣବ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଯୋଉଟା କରବା ଯେ ସେଟା କରବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜଡତାର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ। ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ମିଶା ବୁଝିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଡତାର ଆତ୍ମା ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଲେଖା ଯାଉଛି 2 ତିମୋଥୀ ତାର 1:7। 2 ତିମୋଥୀ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା କେ ଦେଇଛି? ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ। ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା। ସବୁ ପାଇଁ ଡରୁଥିବ। ଡକ୍ଟର କଣ କଲେ ଡରିଯିବ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଡରିଯିବ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଡରିଯିବ, ଆହୁରି ଖାଲି ଡରି ଆକା ଥିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ଡରବେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇଲେ ବି ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା। ଯେହେତୁ ଆମର ବାଇବଲଟା ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଆମର ଏତେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ମାନେ, ବ୍ୟାକରଣ ଟିଚର ମାନେ, ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ବୋଲି, ତ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଡରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ପାଇଁ ଡରି ଯାଉଛୁ, ମନେ ରଖିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଡରବ ନାହିଁ, ସେ ମରବା ପାଇଁ ବି ଡରବ। ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ମରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ମଲା ଲୋକର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ଭେରାଇଟି ଥିବ। କେତେ ପୁରା ସ୍ମାଇଲ ରେ ମରିଥିବେ, ନାଇଁ? ଆରେ କେତେ ଜଣ ରିସାରେ ମରିଯିବେ, ନାଇଁ? ଆରେ କେତେ ଜଣ ଦୁଃଖରେ ମରିଥିବେ, କେତେ ଜଣ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟା କରି ନାଇଁ, ଟେନସନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ମରି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୟ ନାହିଁ, ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବେ ଏ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଥିବ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା। କି ଆତ୍ମା? ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା। ମାନେ ସେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବ, ଯୋଉଟା ବୁଝିବ ଉଲ୍ଟା ଆକା ବୁଝିବ, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିବ। ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବ ମାତ୍ର ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି ତାଠି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ କହିଲି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେ କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆଗାମୀ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ କଣ କରିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବିଷୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ, କଣ ଘଟବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଖାଲି ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜାଗତିକ ସୁଖ, ତା ମାନେ ସେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ସେ ଖାଲି ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ଆଗା କହୁଥିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ କଣ ବୋଲି କହିବ? କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୋର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲୁ ତାର ଚିଠି ବାକ୍ୟରେ 1 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ ପଢି ଗଲୁ 14-15 ନାହିଁ କି, ସେଠି ଖାଲି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକା। ପବିତ୍ରତା, ମୁକ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା, ପୁତ୍ରତ୍ୱ, ଏସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲେସିଂ ଗୁଡାକ, ମେଟେରିଆଲ ବ୍ଲେସିଂ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଏଟା କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ! ଆପଣ ଯେମିତି ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ବି ଛାଡି କରି ଯିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯିବାର ଅଛି, ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ମଝିରେ ଭାଇ ଭିତରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା। ସେ ବଡ ଭାଇ କଣ କହୁଛି? ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି, ସବୁକୁ ଦେଖିଦେବି, ସବୁକୁ ଥାନାରେ ନେବି, କୋର୍ଟ ପିଣ୍ଡା ଯଦି ଚଢାଇବି ନାହିଁ ବୋଲେ ମୋର ନାଁ ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି ବୋଲା। ଘରେ ଯାଇ ମରି ଯାଇଛି, ଏସବୁ ତାକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଦେଖିଦେବ? ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦେଖିଦେବି ବୋଲୁଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମନ ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ କଣ ଦେଖିଦେବ? ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏଇ ଶରୀରରୁ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପଳେଇବେ। ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦରକାର? ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ବାକ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ତ। ଆମେ କେବେ ଶୁଣିଲା ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ବାକ୍ୟ ଆଣିଲେ କୋଉଠି କାମ ଦବ? ସେଟା ହେବ ନାହିଁ, ନିଜେ ବନାଇବାର ଅଛି, ବସବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ହେଉ ନାହିଁ ସେଟା ଆମର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ? ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ, ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ, ଗାଲାତୀୟ 5:25 ଦେଖା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତାମାନେ କଣ? ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚୁ। ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ସେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମଲା ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାଇ ଦଉଛୁ, ଆତ୍ମା ବିନା ଜିନା ବେକାର ହେ। ଜାଣିଛୁ ତ ଆତ୍ମା ବିନା କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛୁ? ତେବେ ନାଇଁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆତ୍ମା ବିନା ଜିନା ବେକାର ହେ, ହେଲେ କାହିଁକି ଆତ୍ମା ବିନା ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଏବେ ନୂଆ ପାଠ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଗୀତ ଗୁଡାକ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆ ବୋଲେ କିସ୍ଟା, ସେ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି?
କେଣେ କେଣେ ବୁଲୁଥିବେ, ରବିବାର ଦିନ ଆସୁଥିବେ କି ନା କଣ? ଆମେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଘର ହଉଛୁ ଆମେ। ଆମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି ନାଇଁ? କୋଉ ଗଛରେ ଥିବେ କି, ବରଗଛତଳେ, କୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବେ କି, ନା ବାଟରେ କୋଉଠି ଥିବେ? ବାକି ଲୋକର ମାପର କୋଉଠି ଥିବେ? ବନ୍ଧ ହୁଡା ପାଖେ ଥିବେ, ବରଗଛ ତଳେ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଡୁମା ଧରି ଥିବ କି ନା ଦୌଡ଼ିଲେ କୋଉ ଗଛ ତଳେ ଏକାଦେ ପଡିବେ। କୋଉ ଗଛ ତଳେ, କୋଉ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ, କୋଉ ପର୍ବତରେ ପଲା 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 ତାପରେ 10 ଲୋକ ଦୌଡୁଥିବେ। କେଣେ ଗଲା? ସେ ସିଟି ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ଏଇଟା ଘର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ? ଆମେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ଶୈତାନ କଣ କରିପାରିବ? ଦେଖିଲେ ତ ଡରି ପଳେଇବ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଡରି କରି ପଳେଇବ, ସେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଲେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚରଣ କରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଆଚରଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅର ଆଚରଣ କାହିଁକି ଠିକ ନାହିଁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଚରଣ ଖରାପ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବସିବା ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ଘରେ ଯେ ଆହୁରି ଥରେ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡିଆ ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଏଟା ଲାଇଭରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ବାଦକୁ ପୁଣି ଶୁଣିପାରିବେ। এইଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନୁ। ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭୋକୁଆ ବୋଲି କହିବେ କି ନାହିଁ? ଘରର ବୋଝ ମୁଇଁ ବୋହିବି, ଦୁନିଆ ଟେନସନ ମୁଇଁ ବୋହିବି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମତେ ଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆମେ ଟେନସନ ନେଇକରି ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ନାଇଁଲ, ଉଠୁଥିଲି, ବସୁଥିଲି, ଅମୃତଞ୍ଜନ ଲଗାଇଲି, ପାନି ପିଇଲି, ଆଜି ଟିଭି ପକାଇ ପକାଏ। କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ? ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଝିଅର ବାହା ହେଇନା ଏକା ଟେନସନ, ଭଲ ଘରେ ଅଛି, ବିବାହ ହେଇକରି କମ ଦିନ ଥାଉ, ମତେ ଭଲରେ ଥାଉ। ପୁଅ ବାହା ହେଇନାହିଁ, ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ପାଇଁ? ଚାକରି ହେଇନାହିଁ, ହେବ। ଘର ବାନ୍ଧୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପୋଷା ହେଇପାରିବି କି ନାଇଁ କି ଚିନ୍ତା। ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ 20 ମାସ ହେବ ଯାଇକରି ସେ କାନ୍ତିରେ ମେକ ମାରିକରି ଝୁଲାଇଥିବେ, ଆଖି ଦିଟା ବାଟାରି ଦେଇକରି। କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ଘରେ ମାନେ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ ନା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିବ। ଆଖି ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ସେମିତି କାହିଁକି ଭଲ କରି ଆଖି ଦେଖ ଅଛି ନା, ଫଟୋ ଉଠାଲେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖ, ଆଖି ବାଟାର ଦେଇନଥିବ ଅଛି। ସେମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବେ, ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ 18 ପଦ। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? କେତେ ବଡ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥାଇ ଆମ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ
पवित्र आत्मा हमको कहीं दरकार से कौन साहाय्य करती प्रार्थना करने आजिकल आम प्रार्थना केमती आमर प्रार्थना सब शुणिले प्रभु गैस सरीज राजा करेन्ट बिल मास बेसी आसी प्रभु ग्रुप पैसा बांधवार अच्छी राजा 540 टंका राजा जगाई दियो आपको ग्रुप लोन आण बोली कही तो तु आने मुझे बांधवा सप्ताह देवी बोली भाई पड़ी माने प्रभु मोर बाइक पुराना ही गला राजा नुआ बाइक देखु कि ना राजा प्रभु कभी तोर बाइक को भी देखुची तो भी देखु खाली बाइक को देखु ना हमको मध्य आमे कहू प्रभु तुम्हें मत देखु कि ना राजा मोर अवस्था देखु ते देखुची तोर अभाव को मिसा देखुची ते मिसा देखुची पवित्र आत्मा पाई लोकर प्रार्थना टी अलग थी कारण जो माने जगतर आत्मा पाई प्रार्थना देखिए से जागतिक विषय में प्रार्थना करते किंतु आत्मा पवित्र आत्मा पाइबा लोकर प्रार्थना आत्मिक विषय में प्रार्थना दो प्रभु ए गाँ को रक्षा करो ए परिवार को रक्षा करो गोटे दास को पठे दियो प्रभु आम पिला पवित्र करो प्रभु अभिषेक करो प्रभु आत्मिक दान वरदान दियो प्रभु ओ राजा तुम स्वर्ग पे हमको प्रस्तुत एटा आत्मिक लोक प्रार्थना बाकी लोक प्रार्थना प्रभु मोर पिला को 10th पास कर दियो राजा भलो कॉलेज एडमिशन मिलू प्रभु से डॉक्टर के इंजीनियर हो राजा अरे बुढ़ा बुढ़े हमको देखू से बाटे आसे जाऊ जागतिक लोकटा से जागतिक लोक प्रभु आज एते आहार जगाइल प्रभु धन्यवाद खाली आहार पाई धन्यवाद सकाल बाइबल पढ़ी नहीं थाए आत्मिक आहार जड़े मत कह आज्ञा मनीष केवल रोटी रे बंचब ना आज्ञा सब टिके भात खाऊची बोलते तार बुझा नहीं देखनी क्या से कौन कहूँ मनुष्य केवल रोटी रे बंचब ना आज्ञा से टिके भात मिशा खाइबार बोल तार वाक्य बुझवाटा केमती भाभी देख एमती बुझवा लोग चर्च रे भर्ती थे बोले गला कथा नहीं सकाल बाइबल पढ़ा पढ़ी नहीं प्रार्थना नहीं किसी नहीं खाली जागतिक आत्मा पाइबा लोक खाली घर पाई चिंता गाड़ी पाई चिंता एटा चिंता जानब जे आटी प्रभु आत्मा नहीं पवित्र आत्मा पाई लोक कौन कर प्रार्थना जना पड़ो से प्रार्थना करने साहाय्य करती आम तो केबे कहनु प्रभु मत प्रार्थना करने साहाय्य करो बोली शिष्य माने डोकरा माने शिष्य माने युवावस्था नथिले भीतर तो केते बड़ लोक थिले सब बड़ बड़ लोक माने यीशु आसी कहउछथि प्रभु हमको प्रार्थना करवाटा टिके सिखाई दियो बोली आमे केबे कहिछु कि जन्मरो ख्रिस्टियान आमे तो जानिछु मोर प्रिय माने प्रभु आमन को अनुग्रह करंतु पवित्र आत्मा हमको काहे की दरकार कौन साहाय्य करिवे गोटे पद पढ़ी प्रार्थना करबा में जीवा प्रेरित तार 1 पर्व 8 पद प्रेरित प्रथम अध्याय तार 8 पद देखले आपण जानि परिबे जे पवित्र आत्मा आमन को कौन साहाय्य करंती आपण देखि परिबे एठी देखा जाउछि किंतु पवित्र आत्मा तुमको ऊपर अवतीर्ण हुए तुमने शक्ति प्राप्त हम आउ जेरूशलेम समस्त जिहुदा प्रदेश समीरण पूरी पृथ्वी प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हम पवित्र आत्मा कौन करते प्रिय भाई भौणी माने आपण को मते साक्षी हेबाई साहाय्य करते आमे केमिति प्रभु साक्षी हो पारिबा प्रभु साक्षी हो पारिबा एइथि पई पवित्र आत्मा मान को कौन करती साहाय्य करती आज आम प्रार्थना करबा प्रभु मते से पवित्र आत्मा दरकार प्रभु पवित्र आत्मा प्रिय भाई भौणी माने पवित्र आत्मा को तैल सहित भी तुलना करा जाए पवित्र आत्मा कौन गोटे आनंद रूप तैल अटंती आनंद रूप तैल आउ से तैल अभिषिक्त हो गले लोक कौन सी परिस्थिति भी आनंद करी पारी बसे आम घर एते रेडी ही आसुचु चर्च बाहर गोटे दर्पण थे भल था मुझे देखी देखी जाई सत कि नहीं कारण एटा पवित्र आत्मा पर्व आ पवित्र आत्मा परमेश्वर केते दिन ठेरा अछंती यीशु जेबर स्वर्गारोहण कले तार 10 दिन पर पेंटिकस्ट दिन से अछंती यीशु के दिन पे आस्थिले 33 वर्ष 6 मास पाखा पाखी सेतिने पळे किंतु पवित्र आत्मा अछंती किंतु आमे तांके आवश्यक करू ना
ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଉପରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଉପରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ହେଲ୍ପର ପରା, ସେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲ୍ପର ଗୋଟେ। ଆମେ ନିଜେ ଆକା ଜାଣି ମୁଇଁ ମୁଦଲି ମକେ ସବୁ ଜଣା, ସେ ଯାଇ ଗାତେ ପଡ଼ିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ପଥ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ, ଆମର ଭୁଲ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଆତ୍ମା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାକୁ ନୁହେଁ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟେ, ସେ ଭଲ ଆରାଧନା କରେ, ତା ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଜଣାଯାଏ, ସେ ଆଗାମୀ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରେ, ଘଟଣାବଳୀକୁ ବୁଝିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ। କି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ? ତମେ ସୁନାମାନା କାଢି ତ ଘରେ ରଖିଦେଲ, ଆରେ କାନେ ନାକା ନ ପିନ୍ଧି ବୁଲି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ। ସେଟା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ସେଟା ନୁହଁ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ବୋଲି? ସବୁ ସୁନା ଗହଣା କାଢି ଲୋକେରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲମାରୀ ରଖିଦେଇକରି ଭଲ ଦାମିକା ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଦାମିକା ୱାଚ, ୱାଚର ଦାମ କେତେ ଥିବ? 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବ। ଶାଢୀ କେତେ ଥିବ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମାନେ କି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ? ତମେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଜୀବନରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 13 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। କୋଉ ପିତର? ଏଟା ସେଇ ପିତର ଯେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବୋଲି ରାଣ ଖାଇଥିବା ପିତର ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଲୋକ ଚମତ୍କୃତ ହଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ସେ ନିର୍ଭୀକ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଡରୁଆ ଲୋକକୁ ନିର୍ଭୀକ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ସାହସ ସହିତ କଥା ହୁଏ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ହୁଏ। ମତେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳତା, ମୋର ତ ଆଗେ ପଛେ ମିଶା କିଏ ନାହିଁ। ମତେ କଣ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣବା ଲୋକ ମିଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ। ମୁଁ କଥା ହୁଏ, ମୋ ସମ୍ବାଦରେ ଦେଖିବେ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରେ? ନିର୍ଭୀକ କରାଏ। ଆପଣ ବି ନିର୍ଭୀକ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଡର ଚାଲିଯିବ। ଆଉ କଣ ହବ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ କଣ କରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ 44-45। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 44-45। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ରହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବେ, ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ମନି ଇଜ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ପଇସା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ 4 ପର୍ବରେ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ, କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ଓ ଗୃହ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦଉଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ କଣ କରେ? ନିର୍ଭୀକ କରାଏ, ନିର୍ଲୋଭ ମଧ୍ୟ କରାଏ।
পেন্টিকস্টর আত্মা বা পবিত্র আত্মা যেমন পাইছেন শুনন্তু দয়া করি এইটা আমাকে নির্ভীক করায়, এটা আমাকে নির্লোভ মধ্য କରାଏ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ସୁନା କି ରୂପା ମୋର ନାଇଁ, 2 ମୁଠା ବେଟି ମୁଁ ନାଇଁ ପକେଇଦେଲେ ହବ କି ନାଇଁ? ଆଜିକାଲି ତ ଚାନ୍ଦା ଗଣିବି ବୋଲି କେତେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଚାନ୍ଦା ଗଣ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଇସା ରଖିବାକୁ ଦବ ସେ ସରେଇ ଦେଇଥିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏଲୋ ନାନୀ ଆମର ଘରେ ଟିକେ ପଇସା ରଖିବାକୁ ଡର ଲାଗୁছিল, ଏଠି 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥା ବୋଲି ଦେବେ କି ନାଇଁ? ତାକୁ ଦେଇକରି ଆସି ମୁଡଲା ଭିତରେ ସେ ଶାଢୀ କିଣି ସରେଇ ଦେଇଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲୋ ସେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କହିଥିଲୁ ପରା 3 ମାସ ପରେ ନେବି ବୋଲି, ମୁଁ 3 ମାସ ପରେ ନେବି କି 3 ଦିନ ପରେ ନେବି କି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନେବି, ମୋର ପଇସା କାହିଁ କହ। କଣ করে লোকর পয়সাকে দেখলে কোন হবো, আঁকি দেখলে পেটে ভুক। কিন্তু কোন করে পেন্টিকস্ট কোন করে জনে লোককে নির্ভীক করায়, নির্লোভ করায়। ভাবি দেখন্তু আদ্য মন্ডলীরে টঙ্কা পয়সা সম্পত্তি প্রেরিত ମାନଙ୍କ পাদ তলে ଥିଲା, ଏ ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପଇସା ବଇଁ ବଇଁ ବୁଲୁଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ। ପଇସା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକର ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବ, କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ? ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଗୁଡ ଅଛି ବୋଲି ଚାଟି ମାନେ ଚାବା କାତରା ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଡ ଯଦି ନଥିବ, ଚାଟି ମିଶା କେନେ କଣ? ଆଗ ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମାଡଗୋଳ ହେଇକରି ଥାନାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆରି ସେବକ ମାନେ ଝଗଡା ହେଇକରି, କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଟା ସବୁ। প্রিয় ভাই বোন মানে পবিত্র আত্মা কোন করে? নির্ভীক করায়, নির্লোভ করায়। প্রার্থনা করিবা, প্রভু মতে নির্ভীক କରାଅ। বেলবেল ଦେଖିବେ କେଟା ଗାଁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଜଣେ 2 ଜଣ ଆକା ଥିବେ, ମାତ୍ର ନିର୍ଭୀକ ଥିବେ, ଡରିବେ ନାହିଁ, ଡରୁଆଟା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ନିର୍ଲୋଭ ଥିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ATM କାର୍ଡ ମତେ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣି ଦିଅ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଣ୍ଟି ସେ ATM କାର୍ଡର ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ। ଗୋଟେ ବଡ କାଗଜ ଏଡିକି ଏଡି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଡିକି ଏଡିକି ଅକ୍ଷର ଆରେ ଗୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା କଣଟା? ଏଟା ପିନ୍ ନମ୍ବର। ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଏମିତି ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ କିଏ ହେଲେ ପଇସା ଧରି ଯିବେ କି ନାହିଁ? ସେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ମୋର ଯିବାର ଟାଇମ ହେଲା, ଏ ପଇସା କିଏ ନେଲେ କଣ ହେଲା ବୋଲେ, ମୋର ଯିବାର ଟାଇମ ହେଇଗଲା ବେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ମରଲା ବେଲେ ମିଶା ଅଣ୍ଟାରେ ଚାବି ଝୁଲେଇ ଏକା ମରିଥିବେ, ବୁଆରୀକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମରଲା ପରେ ତାକୁ କଡା ହେବ, ତାପରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ଚାବି କୋଉଟା ବୋଲି। ସତ ନା? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ନିର୍ଲୋଭ କରାଏ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶେଷ ପଦ ପଢିକି ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଟା ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିନା ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନଉନ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ଖାଲି ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ପେଣ୍ଟିକସ୍ ବୋଲେ ଖାଲି ପରଭାଷା ଭାବବାଣୀ ଆତ୍ମା କହିବା, ଡେଗାଇବା, ଚିକାଲ ଚିକାଲ ମାକଡି ପର, ସେଟା ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ନୁହେଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତାଲି ମାରି ନାଚୁଛି। ଗୀତ ବାଜଲା, ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜଲା, ଖାଲି ତ ନାଚି ନାଚି କରି କରି ଯୁଆଡେ ଝିଅ ସିଆଡେ ଏକା ଯାଉଛି। ସେ ହେଲା, ଯୁଆଡେ ଝିଅ ମାନେ ସେ ବାଟେ ଯାଉଛି, ତାଲି ମାରି ମାରି ଏମିତି ଯାଉଛି। ହେଲା, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦେଖିଲେ, ମୁଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ହାତ ଧରଲେ, ଆରେ ଆଇଲା, ଆହୁରି ତାଲି ମାରି ମାରି ଇ ବାଟେ ନାକି ସେ ବାଟେ ଏକା ଯାଉଛି। 2 ଥର ଆଣିଲେ, ବୁଝୁ ନାହିଁ ସେ।
ତୃତୀୟ ଥରକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ରୋଟ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ଆରେ ବସ୍ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲେ ବସ୍ତି ସେ ଆଖି ମାରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକର ଖାଲି ଚୁମ୍ବକ ସେବାଟା ଟାଣବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେସାଇ ତାର 61 ପର୍ବ 1, 2, 3 ଯେସାଇ 61 1, 2, 3 ପଦ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା। 61 ପର୍ବ 1, 2, 3 ପଦ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହାର ଆତ୍ମା? ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି କାରଣ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ପାଇଁ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କେବେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ତାଲି ମାରି ପରବା ସାଗା କେବେ କୋ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଖରା ଛୁଟି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଏ ବମ୍ବେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ କିଏ ଗୋଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ ଛୁଟିରେ ଗୋଆ ଉଟି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଯିବ? ଗୋଟେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ କୁ ଯିବ। ସେବା କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ, ପାଲକ ମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବ। ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଲୋକ ପଇସା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଖରା ଛୁଟିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଅନେକ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଲଟା ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା, କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣକୁ, ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ତମ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ନାଇଁ କି ମୋର କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଦୂର, ତାଠି ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡିବାକୁ, ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତି ଓ କାରାବଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାରାଗାର ମୁକ୍ତ ହେବାର କଥା କହିବାକୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦିନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ କଣ କରିବେ? ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ବିଷୟରେ ବି କହିବେ। ଆଜିକାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହବ, ଗାଡି କିଣିବ, ଘର କିଣିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର କଥା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର କଥା କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ବିଚାର କଥା କହିବା ଯେ ଶୋକାର୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ, ସିଓନର ଶୋକାର୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ, ଭସ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୂଷଣ ଓ ଦୁଃଖର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖ ରୂପ ତୈଳ, ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ଆତ୍ମା? ସେ ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ବୋଲେ କେମିତିଟା? ମୁରୁମୁରା ଆତ୍ମା, ଡଲ୍ ସ୍ପିରିଟ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥିବେ କେମିତି? ମର୍ଡି ଧରଲା କୁକୁଡ଼ା ପରା, ତାଲି ବାଜୁଥିବ, ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ତାକୁ ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ତ ଧରିଛି। ସତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ ମିଟିଂରେ, ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ସେ ମିଟିଂ ଜାଗା ନାଚିଲେ ତ ଧନ୍ଦା, ପିଲାଟାକୁ ହେମଲା ଦେଲେ ପଡିଯେ ହେବ। ସେ କଣ କରିଛି? ଟେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଯାଇ ଏକଲା ଦୂର ଛାଡିଦେ ନାଚୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ମା କେମିତି ହଉଛି, ଏଟା ଅଣ୍ଟା ନଇ ଯାଇଛି। ସେ ବୁଢୀ, ଏଠି ତ ପୁଅ ଝିଅ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଢେମସା ଧରିଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଡେଉଛନ୍ତି। ସେ ବୁଢୀ ଭାବଲା ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ନାଚିବି ବୋଲି ତ ମତେ ହେମଲାଇ ଦେବେ, ଉଦରି ଉଦରା ଗଲେ ଧନ୍ଦା ବୋଲି ସେ ଟେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଯାଇ ଏକଲା ନାଚି କରି, କାରଣ ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ନଥିବ ତାଠି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲା ବୋଲି ଯେମିତି ମୁରୁମୁରା, ଗଲା ବୋଲି ବି ସେମିତି ମୁରୁମୁରା। ଏବେ ଗଲା ପରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ବୋଲି ବି ମୁରୁମୁରା, ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁରୁମୁରା, କାର୍ଡ ଚେକିଲେ ମୁରୁମୁରା, ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ମିଶା। ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ସୁନା ବନା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ମାନୁ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଜି କେତେଟା ଭଉଣୀ ମାନେ କିଣି ଆଣି ପିନ୍ଧିଥିବେ ଇମିଟେସନ ଟା, ଏ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୁଇଟା ଅଦରି ଗଲେ ମିଶା କିଛି ଟେନସନ। ହେଲୋ ତୋର କାନଟା ପଡିଗଲା, ପଡୁ ନାନି, କେତେଟା ହାରି ଅଛି ସତ ନା ନାଇଁ? ତାଠି କଣ? ସେ ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ତାଠି ନଥିବ। କେତେବେଳେ ଦାମିକା ଜୁତା ପିନ୍ଧିଥିବେ କି ନାହିଁ,
ହେଲେ ମିଶା ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଜୁତା ଛିଡି ଯାଇଥିବ, ଚିଟିକ ଚିଟିକ କରି ହିଣ୍ଡୁଥିବେ, ସେମାନେ କି ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିବେ? କାହିଁକି ଆତ୍ମା ଭିନ୍ଟା ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଲଗାଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବୁଢା ବୁଢୀ ବାପା ମା ମଞ୍ଚ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଶନିବାର ଦିନ ରେଡି ହଉଥିଲେ ରବିବାର ଦିନ ପାଇଁ। ଆଗ ତ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ପିଣ୍ଡାପଦର ଗୋଟେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଏ କିଏ ଶନିବାର ଦିନ, କିଏ କିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାହାରୁଥିଲେ। ଏତେ ବାଟରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାର, ବାଟରେ ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇବାର, ତାପରେ ଆସି ଏଟେଣ୍ଡ କରିକରି ଏବେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚ, କାର ଅଛି, ବାଇକ ଅଛି, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଅଛି, ଆଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଆତ୍ମା ଅଲଗାଟା, ସତ ନା? ଆଗ ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶାଢୀ ଥିଲା, ଜେଜେମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂତା ଶାଢୀ, ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଦୁଇ ଚାପଟା ପିଟି ଦେଲେ ବୋଲେ ଆଇରନ୍ ହେଇଯିବା, ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରି ମାରିଦେବେ ତକିଆ ତଳେ, ତକିଆ ବି ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଶୋଇଦେଲେ ସକାଳେ ପୁଣି ଆଇରନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଟା ପିନ୍ଧିକରି ଆସିକରି କେତେ ଆରାଧନା। ତାଙ୍କର କ୍ରିମ କୋଉଟା ଥିଲା, ତେଲ, ହାତେ ତେଲ, ମୁଣ୍ଡେ ତେଲ, ମୁହଁରେ ତେଲ, ସେ ସବୁ ତେଲ ଲିପି ଦେଇତେ ଚିକ 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 କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାଟା ପଛେଇବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ଟା ଥିଲା। ତାମାନେ ପଇସା ନଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଭଲ ଖାଇବାଟା ନଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଦେଖିବେ କି ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶା କରୁନୁ ଖାଇଲା ବେଳେ। ସେମାନେ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଖାଲି ଥାଲିକେ ମିଶା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲଲା ପରେ ଆକା ଥାଲି ନେଇ ହବ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନେତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ମାନେ ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ ସେମାନେ, ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ନଥିଲା, ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କଲ୍ୟାଣ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ବ ଅଟେ, ଆଜି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଅଟେ, ଆଜି ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ପର୍ବ ଅଟେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଯେ ମାଗେ ସେ ପାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏ 4ଟି ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଦୁଃଖ ଥାଉ, କଷ୍ଟ ଥାଉ, ନିନ୍ଦା ଥାଉ, ଅପମାନ ଥାଉ, ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଉଦାସରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୀରୁ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା, ସେ ପାପ ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆସିଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅବମାନନା କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେହି ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଗାଉ, ଆପଣ ନୀରବରେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କେହି ନାଚିକି ଆରାଧନା କରିପାରେ, କେହି ନୀରବରେ ଆରାଧନା କରିପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ପରଭାଷା କି ଭାବବାଣୀ କି ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଧର୍ମାତ୍ମା ମାଙ୍କର ପର୍ବ, ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଏହାପରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ, ସେଇ ସୁଖ ରୂପ ତୈଳ, ସେ ଆନନ୍ଦର ତୈଳର ଅଭିଷେକ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଅବସନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁଖ ରୂପ ତୈଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର ପ୍ରଭୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ।
ধন্যবাদ দেଉଛି প্রভু আজ অবকাশ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମିନ୍। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା।